پروگرام 50 سال سے زائد عمر کے لوگوں کے لیے موزوں ہے۔ السلام علیکم۔ صحت مند زندگی گزارنے کے چند اور اہم نقطے لے کر آج ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم نے آپ کے لیے جو موضوع چنا ہے وہ ہے پروسٹیٹ غدود کا بڑھنا۔ 50 سال سے زیادہ عمر کے مردوں میں بعض اوقات یہ عارضہ ہو سکتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ بعض مرد حضرات میں 45 یا 50 سال کی عمر کے بعد بار بار غسل خانے جانا اور پیشاب کو نہ روک پانا کبھی کبھی باعث شرمندگی بن جاتا ہے۔ لیکن آپ اس عارضے میں تنہا نہیں ہیں۔ پروسٹیٹ غدود کس طرح سے بڑھتا ہے اور اس کے بڑھنے سے کیوں اور کیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ غدود کا پیشاب کی نالی اور مثانے کے منہ پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس سے باعث بار بار پیشاب لگتا ہے، پیشاب کی دھار کمزور ہو جاتی ہے اور پیشاب شروع ہونے میں مشکل ہوتی ہے۔ اگر مثانہ پوری طرح خالی نہ ہو تو پیشاب مثانے میں رہ جاتا ہے اور بار بار پیشاب کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت کے باعث نیند خراب ہوتی ہے۔ اس طرح رات میں کئی بار اٹھ کر غسل خانے جانا پڑتا ہے۔ یہ مرض آخر کن لوگوں کو ہوتا ہے اور کس عمر کے بعد ہوتا ہے، اور کیا اس مرض کی وجہ سے زندگی کے عام کام کاج کرنے میں کوئی دقت بھی پیدا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پروسٹیٹ غدود صرف مردوں میں پایا جاتا ہے، لہذا یہ صرف مردوں کی بیماری ہے، اور وہ بھی ایک خاص عمر کے بعد، یعنی تقریباً 50 سال کے بعد۔ 55 سال کی عمر میں 4 میں سے 1 مرد میں اور 75 سال کی عمر کے بعد 2 میں سے 1 مرد کو یہ شکایت ہو سکتی ہے۔ ان شکایت کی وجہ سے کبھی کبھی زندگی کے عام کام کاج کرنے میں دقت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا آپ ان مسائل کو خاموشی سے جھیل رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ عمر کا تقاضا ہے؟ بیشتر بیماریوں کی طرح یہ بھی ایک بیماری ہے جس کا مؤثر اور آسان علاج موجود ہے۔ لیکن آپ یہ مت سمجھے کہ یہ بڑھاپے کا جرم ہے اور آپ کو اسے خاموشی سے جھیلنا پڑے گا، نہ کسی شرمندگی کے احساس کی ضرورت ہے۔ یہ تو ایک طرح کی بیماری ہے جس کے لیے مؤثر علاج آسانی سے دستیاب ہے، جس کی مدد سے آپ دوبارہ ایک نارمل، صحت مند اور خوش و خرم زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ بتائیں گے کہ جس سے آپ اپنی مرض کی نوعیت کا خود اندازہ لگا سکیں کہ آپ کا مرض معمولی درجے کا ہے، اوسط درجے کا ہے یا شدید نوعیت کا۔ جلدی سے قلم اور کاغذ اٹھا لیجیے اور ہم اب آپ کو جو سوالات دکھائیں گے ان کو غور سے دیکھیے اور لکھیے، لیکن ان کے جوابات ابھی مت لکھیے گا، خوب سوچ سمجھ کر بعد میں لکھیے۔ کیا گزشتہ 1 ماہ یا اس سے قبل آپ مندرجہ ذیل تکالیف میں مبتلا ہیں؟ نمبر 1، پیشاب کرنے کے بعد مثانہ خالی نہ ہونے کا احساس۔ نمبر 2، پیشاب کی بار بار حاجت محسوس ہونا۔ نمبر 3، پیشاب کا رک رک کر آنا۔ نمبر 4، پیشاب روکنے میں دشواری محسوس ہونا۔ نمبر 5، پیشاب کمزور دھار کے ساتھ آنا۔ نمبر 6، پیشاب شروع کرنے کے لیے زور لگانا۔
नंबर 7, रात को नींद के दौरान पेशाब की हाजत के सबब इस चार्ट के साथ साथ डॉक्टर आपका मुआयना भी करेंगे और कुछ टेस्ट भी करवाएंगे ताकि आपके इलाज का सही तायुन हो सके। प्रोस्टेट ग्लैंड आपका कुछ बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है। मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूँ, इसकी मदद से इसमें कुछ सवालात हैं, इसकी मदद से हम डिसाइड करेंगे कि आपके आइंदा का ट्रीटमेंट क्या होना है। इसके अलावा मैं कुछ टेस्ट भी आपको लिख के दे रहा हूँ, ये कुछ टेस्ट और ये सवाल हम आपसे कर लीजिएगा और नेक्स्ट टाइम मैं आपको दे दूंगा तो रिपोर्ट कंप्लीट होंगी तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट आपको करना है। आइए मैं आपका पहले मुआयना कर लूँ। मुआयना करूंगा प्रोस्टेट ग्लैंड का। आप करवट लीजिए, पीछे आ जाइए थोड़ा सा। जी आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं और आपने सवालनामा भी फिल कर दिया है। इन सब के मुताबिक आपका स्कोर तकरीबन 18 बन रहा है और रिपोर्ट के हिसाब से आपका प्रोस्टेट ग्लैंड काफ़ी बढ़ा हुआ है। इस स्कोर के और इन रिपोर्ट के मुताबिक आपका दरमियाने दर्जे का प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है और इस स्टेज पे इलाज करना लाजमी है। इलाज नहीं करेंगे तो इससे मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन डेवलप होना शुरू हो जाती हैं जो मसाने के और किडनी पे असरअंदाज होती हैं। औसत दर्जे और शदीद दर्जे की शिकायत जब प्रोस्टेट की होती है तो उसमें 2 तरह के इलाज अवेलेबल हैं, एक जराही और एक दवाइयों के जरिए। जराही का इलाज आमतौर से उस वक्त किया जाता है जब प्रोस्टेट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, उसमें और भी तकलीफें हों, मसलन पेशाब में खून आना या मसाने में पथरी बन जाना या खुदा ना खास्ते किसी के गुर्दे अगर कमज़ोर हो रहे हों प्रोस्टेट की वजह से तो उस वक्त में ऑपरेशन ही करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, क्या दवाओं से इसका इलाज हो सकता है? जी हाँ, जिस दर्जे की आपकी बीमारी है प्रोस्टेट की, इसको हम औसत दर्जे कहते हैं और इसमें दवाइयाँ ही ज़्यादा मौसर होती हैं और इसके लिए बहुत आसान तरीका है। मैं आपको टैबलेट्स लिख के दे रहा हूँ, एक गोली रात के वक्त आपको इस्तेमाल करनी है। ये एक गोली है, इसको रात में आप खा लिया कीजिए और मुझे 2 हफ्ते के बाद दिखाइएगा। देखिए, ये नॉर्मल प्रोस्टेट हुदूद है जिसमें से पेशाब की नाली गुजर रही है। अब देखिए, ये बड़ा हुआ प्रोस्टेट हुदूद है जिसकी वजह से आपको ये शिकायत हो रही है। ऐसी अद्वियात मुयस्सर हैं जिनसे आपकी अलामात का सद्देबाद बआसानी मुमकिन है। ये अद्वियात प्रोस्टेट हुदूद के अकड़े हुए पट्टों को जो पेशाब की नाली और मसाने के ऊपरी हिस्से पर दबाव डाल रहे होते हैं ढीला कर देती हैं। पेशाब की नाली और मसाने पर दबाव खत्म होने की वजह से मसाना पूरी तरह खाली होने लगता है। साथ साथ रात को बार बार पेशाब करने की खातिर नींद से उठना, पेशाब की शदीद हाजत, पेशाब की कमजोर धार और पेशाब का अमल शुरू करने की तकालीफ से भी बआसानी निजात मिल जाती है और यूं आप एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप डॉक्टरी हिदायत पर अमल करेंगे और इन दवाओं का पाबंदी से इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन ये तमाम शिकायत दूर हो जाएंगी। एक बात का ख्याल रखिए कि इस दवा को डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस्तेमाल ना करें। मेडिकल साइंस अब इतनी तरक्की कर चुकी है कि बेशतर बीमारियों के मुअस्सर और आसान इलाज मौजूद है। फिर आप खामोशी से ये सारी तकलीफें क्यों झेलते रहें?
सेहत है तो सब कुछ है, और अगर सेहत खो दी तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और खुश रहिए। खुदा हाफिज़।